beraber halede edebilir miyiz? Because it just has some
чрез кръвта на Исус. Благословен съм, изцелен съм, чрез кръвта на Исус. Изцит съм, освободен съм, чрез кръвта на Исус. Предайте си Божията кръв, защото взета е за теб. Предайте си Божията кръв, защото взета е за теб. Ще бъдеш благословен и целен, и си освободен чрез кръвта на Исус. Ще бъдеш благословен и целен, и си освободен чрез кръвта на Исус. Благословен съм, освободен съм, изцелен съм, чрез кръвта на Исус. Изцелен съм, освободен съм, чрез кръвта на Исус. Благословен съм, изцелен съм, чрез кръвта на Исус. Изцелен съм, освободен съм, чрез кръвта на Исус. Чрез кръвта на Исус. Чрез кръвта на Исус. Амин. Амин. Благодарим на Господа Исуса Христа. Благодарим му за Неговата свята кръв. Благодарим му за Неговата милост към нас. Господи, ние ти даваме цялата слава и ти благодарим, Исусе, защото си достоен да приемеш цялата слава тази свят. Seni
seninle, mutluyum seninle, huzurluyum seninle, özlerim seni asla bırakmam. Seninle mutluyum seninle, huzurluyum seninle, özlerim seni asla bırakmam. Seni asla bırakmam. Amin diyelim mi? Halleluja. David цялата слава наша. Ти си истински живот. Ти си истинска любов. Ти си истинска любов. Придаваш моето сърце. Аз искам повече от теб. Ти си истински живот. Ти си истинска любов. Пленяваш моето сърце. Аз искам повече от теб. И преди всичко аз искам да съм с тебе, мой Исусе, да пия от теб, да виждам Твоето лице, да чувствам Твоето сърце. Аз искам да съм с теб, обичам те, Исус, и преди всичко аз искам да съм с тебе, мой Исусе, да пия от теб, да виждам Твоето лице, да чувствам Твоето сърце. Аз искам да съм с теб, обичам те, Исусе. Обичам те, Исусе. Обичам те, Исусе. Цялата слава наша Господи. Kaldırım ellerimi sana, överim seni sanmesin. Kaldırım ellerimi sana, överim seni sanmesin. Yücedir, yücedir İsa, yücedir toplumda. Yücedir, yücedir İsa, yücedir toplumda. Hiçbir şey alamaz ki benden, sendeki sonsuz sevincimi. Hiçbir şey alamaz ki benden, sendeki sonsuz sevincimi. Dans ederim senin önünde, dudaklarımda ezgilerle.
нашия Господ Исус Христос. Нека да направим нашия диско с това, което сме приготвили за нашия Господ. Отдайме му.
Mecbur muyum? Mecbur değilik. Ama seviyor ki İsa Mesih'i. Çünkü biz ona aitik. Kendimize değil. Bugün biz bu yerdeyiz. Yüreğimiz, bizim bugün imanımız, bizim bugün sevgimiz Rabbe durmadan övgü verecek. Eğer sen bugün geldiysen bu anlamla, bu amaçla ki bugün alacağım, o zaman yerini hazırla, yüreğini hazırla, sevgini İsa Mesih'e kanıt et, adil bedeni. Çünkü beden istiyor, bedenin rahatlığı, oturasın, dışarı düşünesin. Ama sen bugün bu yerdesin, ruhta düşünmek, ruhta itaat etmek, Rabbe kendini vermek ve bugün alacağın şeyi çıkacağım buradan zaferle. Hasta mı geldin? Şifalı çıkacağım. Yorgun mu geldin? O yorgunluğu İsa Mesih alacak senden. Eğer bugün bir şeyle karşı karşıyaysan, savaşırsan, dersen ki ama tükeniyorum, ama bitiyorum, ama yapamıyorum. Sen yapamayacağım. Hiçbir zaman. Bırak İsa Mesih yapsın. O zaman zafer İsa Mesih'indir. Bugün Rabbe övgüler verelim. Buradayız. Değil. Bakalım birbirlerimize. Buradasın çünkü İsa Mesih'i seviyorsun. Buradasın çünkü bugün İsa Mesih'e sunağını onun huzuruna çıkaracağım. Eğer bugün sen dersen ki benim sunağım hazır, bugün duam, ilahi söylemem, imanım bugün Rabbin huzuruna eriştireceğim. O zaman güçlü ol, yürekli ol, Yeşil gibi. İsa'da koş, Harun gibi kurtarmak için. Çünkü İsa Mesih bizi seçti kurtarmaya. İsa Mesih bizi seçti. Yani insanları yakalamaya. Tanrı'nın sözünden Petrus öyle dedi. Bırak ağlarını. Bundan öte değil balık yakalasın. Bundan öte seni yapıyorum bugün. Sen bundan öte insan yakalayacaksın. Kurtuluş için. Eğer İsa Mesih'ten bugün biz seçiliysek, bu yerdeysek, o zaman imanla yürüyelim. İmanla şükredelim. İmanla. İmanla yürüyeceğim, İmanla düşüneceğim, İmanla konuşacağım, İmanla yaşayacağım. Başkasının göremediğini İmanla ben gördüm, başkasının aramadığını İmanla ben alacağım, İmanla yürüyeceğim, İmanla düşüneceğim, İmanla konuşacağım, İmanla yaşayacağım. Başkasının göremediğini İmanla ben göreceğim, başkasının olamadığını İmanla ben alacağım. İman sende bir armağan. İman sende bir armağan. Bedava sende sana. Bu büyük ruhum ilkin tekrar geçici şekilde. İman sende bir armağan, bedava sende sana. Bu büyük ruhum için haklar olsun sana. Hayatımın kaderisin, hayatımın kaderisin, benim geleceğimsin.
yaşama sebebimsin. Sen benim nefesimsin, hayatımın kaderisin, benim geleceğimsin, yaşama sebebimsin. Sen benim nefesimsin, iman sen benim armağan, bedava senden sana. Bu büyük lütfun içinde akbar olsun sana İsa. Tekrar iman sende. İman sende armağan, bedava sende sana. Bu büyük lütfun içinde akbar olsun sana. Şimdi söyle imanla. İmanla, imanla, gücümle, kapılar açılacak, düğümler çözülecek. İmanla, gücümle, hastalar iyileşecek, acılar son bulacak. İmanla, imanla, gücünle, kapılar açılacak, gönüller çözülecek. İmanla, gücünle, hastalar iyileşecek, acılar son bulacak. Hadi şu elini kaldır ve söyle iman sende. İman sende armağan, bedava sende sana. Bu büyük lütfun içinde akbar olsun sana. Hadi şimdi hep beraber söyleyelim. İman sende armağan, bedava sende sana. Bu büyük lütfun içinde akbar olsun sana İsa. Akbar olsun sana İsa. Amin. Gelsin çocuklarımız. Onlar için dua edelim. Oturabilirsiniz kardeşler. Oturun. Haleluya. Çocuklarımız biliniz var. Çocuklarımız var toplantıda. Onun için ki onlar gelsinler ki birlikte onlar için dua edelim. Neka всички деца да дойдат. Haleluya. Haleluya. Bugün çok soğuk mu bir şey dışarıda da bazen kişiler bakayım kardeşler eksiklik var. Soğuk hava mı değil yoksa işleri mi var değil. Ama dün kar yağdı kar. Tanrı'nın sevgisinden bir şey bizi ayıramaz. Ne ölüm, ne açlık, ne çıplaklık. Onun için ki Rabbe koşalım, yorulmayalım. İsa Mesih'e yakın kalalım. En büyük dostumuz odur.
kurtarıcımız. Amin. O dua edelim. Ya Rab sana şükrediyoruz. Rabbimiz sana şükrediyoruz. İlahiler için bugün verdiğin Rabbim ezgi ilahileri için, ezgiler için bugün Rabbim senin huzuruna inanıyoruz ki sunağımız erişti. Ya Rab sen o Rab'sın ki her şeyi bilen, tamam eden Rabbimiz sensin. Rabbimiz şu anda bu güzel çocuklarımız için istekteyiz, aile olarak, büyükleri olarak. Rab isteriz çünkü sen diyorsun ki çocuklara engel olmayın, bırakın onları gelsinler. Onlar gibi gerekiyor olasınız ki Tanrım senin egemenliğine girebilelim. Çocuklar kin taşımıyor. Çocuklar sevecenli. Çocuklar öyle bir çocuk ki Rabbimiz onlar gibi diyor, onlar gibi olalım. Rab çocuklar senden verilen bir armağan, bir mutluluk ailelerimize. Evlatlarımız, torunlarımız için sana şükrediyoruz ya Rab. Bize bu fırsatı veriyorsun. Çocuklarımızı kutsayalım. Verdiğin yetkinle onları bereketleyelim Rabbim. Rab akıllı çocuk olsunlar. Her zaman anneyi babayı büyüklerini sevsinler. Saygı göstersinler ve küçüklerini. Rabbim böylece çocukların ömrüne ömür katılıyor. Uzun ömürlü çocuk oluyorlar. Sevecenli ve mutlu, sağlıklı oluyorlar. Rab teşekkür ediyorum ki bugün onlar doğru yerde. Bu çocuklar olabilirdi yanlış yerlerde. Ama bugün bu çocuklar senin huzuruna erişti. Rabbim onlara verileceği ayetlerin, sözlerin alsınlar. Umuda bağlansınlar. Güvensinler. Zaman geldiğinde onlar fark edecek. İmana gelecekler. Böylece Rabbim onlar da kurtuluşa sahip olacaklar. Teşekkür edeyim Rab. Senin müjden bugün bekliyoruz. Bize açıklamanı Rabbim. Bugün Rabbim Rosen kardeşimi öyle doldur yüreğini ki bugün vereceği vaaz üzerinde kutsal ruhun aracılığından bugün yüreklerimiz hazır olsun. İmanımız hazır olsun. Biliyorum ki her zaman verdiğin zaman kiliseni uyarmak için. Rab buradayız, huzurundayız. Bize konuş. Teşekkür ederim İsa adıyla. Amin. Amin. Burada küçüklerimiz var mı? Haydi küçüklerimizi sesleyelim. Bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayaklarımızı üzüldü. Oturmadığımızı çünkü sonsuza değilsiniz. Amin. Bu duadır. Öğrenin dua etme. Amin. Bilmezsen baban öğretsin sana. Evet. Teşekkür ediyorum güzel çocuklarımız için. Bütün çocuklar yerleri var diyor burada. Şimdi daha büyüklerimiz var. Daha büyük grubumuz var. Onlar bir şey söyleyecek mi? Mikrofonu vereyim. Ya Rab çadırına kim konuk olabilir? Kutsalda anda kim oturabilir? Kusursuz yaşam süren adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen iftira etmez, dostuna zarar vermez, komşuna kara çalmaz. Böylesi aşağılık insanları hor görür ama Rab'den korkanlar saygı duyar. Kendi zararında ant içse bile dönmez. Andından parasını faize vermez. Tutsuna karşı rüşvet almaz. Böyle yaşayan asla sarsılmayacak. Davut'un mezmuru ey egemen Rab ne yüce adımlar yeryüzünün tümünde gökleri göklemle kapladın. Çocukların hatta emziktikleri sesiyle seçtiktin. Hasımlarına düşman öce hiç alana yok
etmek için seyir ederken ellerinin eseri olan gökleri oraya koydum. Ay ve yıldızlara soruyorum kendi kendime. İnsanın ne ki onun anası ya da insan oğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Neredeyse bir tanrı yaptım onu. Başına yücelik ve onun tacını koydum. Ellerinin yaptıkları üzerine onu egemen koydum. Her şey ayaklarının altına serdim. Davaları, sırları, yaban hayvanları, yurttaki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırlaşan bütün canlıları. Ey egemenimiz Rab, ne icadın var yeryüzünün tümünde. Amin. Ey sizler Rabbin bütün kulları, Rabbin tapınağında gece hizmet edenler, ona övgüler sunun. Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp Rabbe övgüler sunun. Buna yarın pizza. Ey bütün uluslar Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar onu yüceltin. Çünkü bizi beslediği sevgi büyüktür. Rabbin sadakati sonsuz dek sürecek. Rabbe övgüler sunun. Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar, kerubeler arasında tahtına oturmuş arasınlar. Yeryüzü Rab Siyon'da oldur. Yer yücedir o, bütün halklar egemen. Amin. Bereketli olun Rabbi. Şükrediyoruz Rabbimize bu güzel çocuklarımız için. Birazcık iyi söylediniz. İyi. Rabbe hamdolsun. Ama daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Seviniyorum onlar için. Az önce onların yanındaydım, içerideydim. Hani öğretmen birazcık ağlayış duyuyor onlardan. Ne? Verdiği ayetler üzerinde okunmuyorlar. Yani çalışmalar. Cuma geldiği zaman o zaman araştırıyorlar. Konuştan ki mecbur oluyorlar okuma. Çünkü bellemiyorlar. Bu çocuklar bu yaşta çok hızla bellemesi gerekiyor. Konuştan ki iyi olur çocuklara destek çıkarsınız. Aileler de öğrensinler o sizin iyiliğiniz için. Bizim iyiliğimiz için. Çocuklar ne kadar öğreniyor? Bu Rab'de büyümek, Rab'be yakın olmak anlamıdır. İyi ama aslında zamanımız ilerliyor. Bayağı bir ilerliyor. İbrahim kardeş, sen nasılsın? Gelsene sen buraya bakalım. Çünkü ben geç kaldım ya, akşam konuştum kardeşimle. Dedim olmuyor mu böyle birkaç ayetle kiliseyi kutsalsın, bereketlensin sana. Bir alışkanlık olsun. Yani böyle bir pratik olsun. İyi, sağ olsun, kabul etti. Ben de şu anda ona sözü vereceğim. Hani mecbur mu bizi kutsalsın, bereketlesin ondan sonra. Çünkü vaazdan sonra istemem kimseye söz vereyim. Vaaz kalıyor. Her şey vaazdan önce. Çünkü vaazın bu manzarası gitmemesi gerekiyor. Kalması gerekiyor. Başka bir şeye almaması gerekiyor. Konuştan ki kardeşim gel sen yanıma. Dua edin onun için. Sıkılmayın. Sadece birazcık
Heyecan yapıyor. Belki de terleyecek şimdi. Haleluya. Her şey Rab için kardeşler. Her şey Rab için. Buyur kardeşim. Rabbim nasıl verdiyse sana Rab nasıl hazır ettiyse seni kutsal ruhun aracılığıyla onu şekilde aktar bize. Çünkü o Rab'den verilendir. Önemli olan değil çok güzel okumak. Önemli olan istek olsun. Rab için konuşasın. Çünkü okuyanlar çok, bilenler çok ama Rabbin işini maalesef gerektiği şekilde yapmıyorlar. Buyur kardeşim. Şükür Rabbi kardeşler. Ben istiyorum sizi bereketleyeyim. Bir ayetle burada. Mezmur 23 1'den 6'ya kadar. Davud'un mezmuru. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin sular kıyısına getirir. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yolda öncülük eder. Karanlık ölüm vadesinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlensin. Çomağın değnesi güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbimin evinde oturacağım. Amin. Ben şükrediyorum Rabbe ki bu ayette anlam ki ne de yapsaz, ne de etsez, nereden de geçsez, nasıl da ateşten geçsez, Rabbe sığınırsaz Rab bizi bırakmaz, olmayacak. Çünkü Rab söz verdi. Rab yalancı değil. Rab diyor ki iste, vur kapımı ben sana vereceğim. Çünkü Rab sevgi veriyor. Şükür ediyorum Rabbe. Hani bu ayeti size benim ağzımca konuştuğum için çok teşekkür ediyorum Rabbe. Rab de bereketli kalın. Amin. Haleluya. Rabbin sevgisi böyledir. Aktardığı zaman sevgiyle aktaracağım. İmanla anlatacağım. Sevgiyle dökeceğim. O zaman sepetle toplayacağım. Amin. Амин. Добре, продължаваме на български, тъй като нашия брат Дяконът той ще продължи с Божието Слово. Тъй като днеска така поисках от Дякона това, което Бог е приготвил чрез Святия Дух, да може да предаде към църквата, към нашите сърца. Това Божие Слово, което Бог е открил в неговото сърце, за да може да се прелива в нас. И нека Бог да го употреби с сила, с помазание, защото знаем, че винаги това е Божията воля. Амен. Бъди благословен. Слава на Бога, брати и сестри! Благодаря на Бога за тази привилегия. Наистина всеки път, когато пастор каже, брат, да споделиш, това е една привилегия от Бога. И аз благодаря на Бога за тази привилегия да застана пред вас, да споделя това, което Бог е вложил в сърцето ми. Най-важната част е Божието Слово. И днеска наистина Бог да благослови вашето слушане. Защото когато слушаш, това докарва вяра в човека. Амин. И нека това слово наистина да докара в нас осъзнаване, вяра, да докара в нас дори и плод. Амин, да бъде в името на Исус. Добре, нека да отворим в Лука
6 глава, 46 стих. Да отворим Божието Слово. Господи, моля Те да благословиш Твоето Слово, Татко. Не човешката мъдрост, не знанието, наистина, Татко, да помажеш чрез Святия си Дух. Благослови Словото си, Татко, и благослови слушането на моите брати и сестри, така че благодат върху благодат да им се умножи, докато слушат Твоето Слово, Татко. Днеска Твоето Слово да бъде разбрано и Твоето Слово да даде, Господи, решение в нас и благодат и плод да даде в нас. В името на Исус Христос. Амин. Лука 6:46 казва: и защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всеки, който дохожда при мене и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви кажа на какво прилича. Прилича на човек, който построи къща, изкопа, задълбочи и положи основа на канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху нея къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. Да кажем амин. Да седнем в Божието присъствие. Може да върнем пак на 46 стих. Казва: защо ме зовете, Господи, Господи? Имаме молитви, когато търсим Господа. Бог отговаря ли на всяка молитва? Да, но има молитви, които ни отговаря, защото зависи какво искаме и какво търсим от Него. Всичко трябва да бъде според Неговата воля. Но тук надолу стиховете казва нещо днеска към нас, към тялото Христово, към църквата. 27 стих казва: всеки, който дохожда при мене. Днеска къде сме дошли, брата и сестри? Ние дойдохме при царя на царете, Исус Христос. Казва: всеки, който дохожда при мене. Дойдохме днеска на църква. За кого дойдохме на църква днеска? За Исус Христос. Дойдохме да се срещнем с Него. И Той казва: всеки, който слуша моите думи. Кои са думите на Господа Исуса Христа? Всяко Божие Слово. Затова идваме да чуем Неговото Слово. Важно е в живота на християнинът да има някаква основа. И тук говори за две основи. Казва тук, че всеки, който дохожда при мене, казва, и слуша моите думи, но и ги изпълнява. Значи Бог иска не само да бъдем слушатели, но Бог иска да бъдем изпълнители на Неговото Слово. Защото не е достатъчно само да слушаме. Защото още като почнахме от начало, ние казваме: нека Бог да благослови нашето слушане. Но когато излезем от църквата днеска, Бог ще иска това, което сме слушали, да го изпълним днеска. Амин. И казва, че и ги изпълнява. Ще ви покаже на какво прилича. Човек, който слуша Божието Слово и се стреми да живее според Неговото Слово, стреми се да прилага Божието Слово в живота си, казва, прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи. Може ли да има къща без основа? Може ли да строиш нещо без основа? Необходима ли е основата в един строеж? Някои от нас са строили. И аз съм правил основа. Основата е важно нещо. Без основа не може да тръгне задарията, да се стигне до, защото от основата до капака да се замаже. Нали? Без основа не може, брат и сестри. Означава, че когато ние идваме при нашия Господ, покаяваме се, приемаме Исус Христос, вземаме водно кръщение, вече ние продължаваме в Божия път. И Исус трябва да бъде основа в нашето спасение. Исус трябва да бъде основата в нашето ходене, в нашия път. Ще ви кажа, казва, на какво прилича такъв човек, който слуша моите думи. Който е вземал Божиите думи и е използвал тези думи да бъдат основа в живота му.
основа да бъдат тези Божии думи в семейството му, в децата му, в място там, където се труди, навсякъде да бъде тази основа в живота ни. Построи къща, изкопа, задълбочи и положи основа на канара. Амин. Исус е канарата. И когато стана наводнение, река се устреми върху тая къща, не можа да я поклати, защото тя има основа. Днеска Бог трябва да бъде основата в живота ни. Той да бъде нашата основа, Той да бъде нашата канара, че през каквото и да преминаваш, няма да се поклатиш, казва Словото. И когато стана наводнение, реката се устреми върху нея къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. 49 стих. А който слуша и не изпълнява. Значи днеска може да дойдем на църква, може да слушаш или да ти се отнеме вниманието, защото дяволът отнема внимание чрез много неща. Да мислиш за друго и казва, който слуша, а не изпълнява, прилича на човек, който построи къщата си на земя без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна и срутването на оная къща беше голямо. Да не бъде в живота ни. Амин. Защо? Защото Бог иска ние да знаем кой е Исус за нас. Основата, за да бъде Той основа в живота ни, ние трябва да го познаваме. Кой е Исус за нас? Кой е Исус за теб? Нещо важно, което тук Бог така ми дава 1-2 дена. Всеки един вярващ трябва да има лични убеждения. Лично да бъдеш убеден чрез Божието Слово. Когато някой човек идва при теб и ти казва, абе знаеш ли, Господ е така, Господ така може да направи нещо в живота, да кажеш, о, чакай бе, брат, Бог какво голямо чудо направи в живота ми, ти не знаеш. Разбирате ли, какво искам да кажа? Значи някой иска да ти обясни за Господа, ама ти да кажеш, о, чакай. Аз знам. Аз съм видял Божията слава в живота си. Това означава убеждение. Но трябва да имаш лично убеждение. Лично убеждение да имаш върху Божието Слово. Лично да знаеш кой е Бог в твоя живот. Този Исус Христос. Той е моят Бог. Аз знам Той какво е направил за мен. Убеждение да имаш. Когато имаш това убеждение в живота си, ти правиш Исус Христос да бъде твоята основа в живота ти. Защо? Защото ти си казва, Господи, ако искам това от Теб, моля Ти, покажи ми дали е волята Ти. Искам потвърждение, 1 път, 2 път, 3 път. Потвърждение искам от Тебе, Господи. Той казва, да, аз искам това. И тогава ти, когато се убедиш, Той ти дава отговор. Има ли нужда някой друг да ти каже? Ако си имал лично преживяване с Господа, лично преживяване, както се молиш, Господ идва, почва да те докосва. И някой човек идва от тебе така, ама да ти говоря за Господа. Знаеш ли, Господ е така, Бог направи това. Братко, аз се молих, аз го преживях това нещо. Това означава убеждение. Да имаш това убеждение, да имаш това взаимоотношение с Господа. Да имаш личното взаимоотношение с Господа. Защото Господ иска чрез това взаимоотношение, което имаш лично с Него, Той става основа в живота ти. И надолу, до 49 да. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща си на земя, без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна, и срутването на оная къща беше голяма. 1 Коринтияни 3, 11 стих. Важно е Исус да бъде основа в живота ни. Но за да бъде Той основа в живота ти, нашето слушане трябва да бъде внимателно. Ние трябва да изпълняваме Коринтияни 3, 11.
да изпълняваш това, което слушаш. Защото никой не може да положи друга основа, положена, която е Исус Христос. Говорихме за две основи. Първата основа в Лука, която четохме, че ако слушаш, значи човека, ако иска, може да слуша и да изпълни. Човека, ако иска, може слушал, ама не разбрал или не искал нещо от друго място от вниманието му и да не го изпълнява. Днеска всичко Бог е оставил в нашите ръце. Ние да изберем. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Важно е Исус Христос да бъде нашата основа. Дай надолу, брат. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, вижте, неща са някаква основа на някого. Някой основата му е парите му. Разчита на парите, разчита на златото си, разчита на среброто си. Бог казва това да не ти бъде основата. Бог казва твоята основа единствено да бъде Исус Христос. Защото казва тези, които градят на основа злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще изяви, понеже тя чрез огън се открива. И кой е този огън? Това е Святия Дух. Чрез Святия Дух. Той е, който оформя. И казва, чрез огънец ще се изпита работата на всеки го каква е. Той е, който комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. Амин. Затова Бог иска Той да бъде в нашата, Той да бъде основата в живота ни, за да може този, който казва Словото, устои, ще получим награда пред нашия Господ. И аз искам сега също да отворим в Йоанна 14, 15 стих. Защо е важно да слушаме Божието Слово? Защо е важно Исус да бъде основа в живота ни, да бъдем изпълнители на Неговите думи? И Той казва там, в Йоанна 14 глава 15 стих. 14-15. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. На думата заповеди може да сложим и ако ме любите, ще пазите моето слово. Понеже обичаш Господа, мълчиш, търпиш. Защо? За да изпълниш Божието Слово. Защото казва любовта търпи на всичко, хваща вяра, казва има стих. В 1 Коринтияни 13 глава. И затова казва, че ако ме любите, 15 брат, ако ме любите, ще пазите моето Слово. Понеже обичаш Господа, обичаш Божието Слово и ти се стремиш от любов да изпълниш Неговото Слово. Защото Бог не иска никой да прави нещо по задължение, но ние го правим от любов към нашия Господ. Затова Исус Христос да бъде основа в живота ни. Амин. Чрез любов, понеже обичаме Неговото Слово. Искам набързо да отворим в Съдии, да прочетем една история. Отвори Съдии, брат, 6 глава, 11 стих. Съдии 6 глава, 1 стих. Първи стих. И вижте какво казва там. Историята за Гидеон, някой може да са чели. Това е един човек, който Бог чрез него
иска да помогне на Божия народ, на Израел. Чрез него Бог победи Мадиамската армия. И казва така: израелтяните отново извършиха зло пред Господа. И Господ ги предаде в ръката на Мадиам за 7 години. Какво казва този стих? Че казва: и израелтяните сториха зло пред Господа. Слушаха ли гласа на Бога израелтяните тук? Първоначално, кои са израелтяните? Това са Божий народ. Вярващи хора. Божия народ. Но в Словото, когато четем Стария Завет, много места има, който казва, че израелтяните, има места, което казва Словото, че те послушаха Господния глас, но имаше на места, които казваше, те не послушаха гласа на Господа. И понеже не послушаха гласа на Господа, Господ ги предаде на ръката на Мадиам. Когато човек се опитва да живее живот за себе си, не слушаш гласа на Господа, не искаш да правиш това, което Господ ти казва според Словото му, и тогава Господ казва: предава ги на мадиамците. И тогава казва Бог пък в 11 стих, че дойде при един човек, Гидеон, чрез когото Божият план беше Бог да освободи този народ. Казва в 11 стих, брат, защото има много стихове, ще ги това, което съм записал. Тогава ангелът Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на евисереца Йоас. И синът му Гидеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. Значи той се крие и чукаше жито там, да не го видят мадиамците. Криеше се от тях. А пък Господ идва при него и му казва, 12 стих: и ангел Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. Виждаме този човек, че има в него едно криене от мадианците, а Господ идва при него и му казва: благословен си, Господ е с тебе, мъжа силни и храбри. А Гидеон му отговори: о, Господарю, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни са ни разкривали? Не ни ли изведе Господ от Египет, но сега Господ ни е изоставил и ни е предал в ръката на мадианците. И Господ го погледна и му каза: иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадианците. Аз те пращам. Господ му казва: аз те пращам. Иди да освободиш моя народ, казва. А той му възрази: о, Господи, с какво ще освободя Израел? Ето, моето семейство е най-незначително в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Но Господ му каза: аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек. Този Гидеон, погледът върху него и казва: аз съм най-малкият, най-нищожният, отхвърлен съм. Кой ще иска да чуе моите думи? На кого да обясня, да кажа, че кой ще погледне към мене? Но Бог му казва: аз те изпращам, аз съм с теб. И ти ще поразиш мадиамците като един човек. Тук Бог говори слово към него. Той отначало не го разбира това слово. Но когато Бог му говори слово: аз съм с теб. Амин. Днеска това слово идва и към теб. Бог ти казва: аз съм с теб, сине. Аз съм с тебе, дъщо. Амин. Господ е с нас. Моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да знае кой си ти. Ето тук може да се спрем. Вече тук какво прави? Кой си ти, Господи? Иска самия той да разбере кой е Господ за него. Самия той да разбере кой е Христос за него. Както днеска ние
да разбереш, да имаш убеждение в Бога, в Неговото Слово. Кой си ти, Господи? Който говориш с мене? Моля ти се, не си тръгвай от тук, докато не се върна при теб и не донеса приноса си. Значи той почна да разбира. Почна да разпитва за Господа. Днеска, братя и сестри, може ли да кажем: Господи, научи ме на Твоите пътища. Господи, искам да Те познавам още повече. Рапи стюрмта на имсени. Йолануги естербана. Да Те познавам по нов начин. Шиндека да рани билмем сени, ани билмедем сени, шинди хачки езлерими, наим сени съжени. Да разбирам Словото Ти, да разбира по начин, който не съм разбирал. И му казва: ще ти принеса принос. Ще ти принеса жертва. Нашата жертва, която принесохме, беше жертва на хвала. Пее ми за Господа, това е жертва на хваление пред Бога. Амин. Тогава Гидеон влезе и приготви яре и принесе пити от 1 ефа брашно, месо сложи в кошниците и чорбата сипа в гърне и ги изнесе вън при него под дъба и ги пристави. И 20 стих. И ангелът Божий му каза: вземи месото, принеси питите и ги сложи на този камък, а чорбата излей. И той направи така. Тогава ангелът Господен протегна жезела, който държеше с края му докосна месото на пресните пити от камъка и излезе огън, изпепели месото и принесе през ситните пити. След това ангелът Господен си отиде пред очите му и Гидеон, като видя, че това беше ангел Господен, каза: горко ми, Господи Яхова, защото видях ангел Господен лице в лице. И Господ му отговори: мир на тебе, не бой се, няма да умреш. И Гидеон издигна там жертвеник на Господа, като го нарече Яхова Шалом. Той стои и до днес в Офра Витезорова. Тук вече той преживя с Господа, имаше взаимоотношения. Гидеон имаше страх в него. Би си манда издиме. Ама базен гелер съкънта, проблем. Бише гелер, ами беле башло разбеле, да дадем място, давам някакъв на страха. Но когато Гидеон имаше общение с Господа, Господ почна да му говори: не бой се. Днеска Бог идва и ти казва: твоите страхове аз искам да ги премахна. Амин. Сеним проблемини кахран бен стиром алимно дирорат. Защото и той знаеше в Гидеон какво има. Господ вижда Гидеон и казва: ти си мой служител. Аз мога нещо да направя с теб. Но има неща, които трябва да ги примахна от теб. И той като разбра, той казва: кой си ти, Господи? Той почна да му говори. И докато Господ там имаше общуване с него, той казва: чакай, сега ще ти принеса жертва. Това означава, с разбиране трябва да хвалим нашия Господ. С разбиране трябва да се молим към нашия Господ. С разбиране чрез Святия Дух да слушаме Неговото Слово с желание. Да чакаш с очакване Неговото Слово. Защото от Святия Дух и от Словото на Господа днеска, като дойде при теб, може да промени ситуацията ти. Ако има нещо в живота ти, Словото на Господа идва и казва: не бой се. Аз съм с теб, казва. Амин. И вижте, Бог като му казва: не бой се, аз съм с теб. Израелтяните почнаха да си живеят по своя си начин. Господ се отдели от тях. Почнаха да се покланят на други богове. И аз искам да ти кажа, братко и сестро, внимавай днеска на какво се предаваш ти. Ти можеш да идваш на църква, можеш да търсиш Господа,
но днеска твоят телефон, твоето злато, твоята кола, дори детето ти може да бъде твоя Господ днеска. Да заместиш Господа, да ни бъде. На какво днеска даваш повече време ти днеска? На това, което даваш днеска повече време, Бог е назад, тогава Той е твой Бог. Трябва винаги Бог да е напредна линия, защото Словото казва, първо да търсим Неговото царство и всичко останало ще се прибави. Защото когато преживя Гидеон това взаимоотношение с Господа, нататък казва, в същата нощ, 25 стих, тук Бог почва да му дава задача на него. Да го видиш и го направи това нещо. И вижте какво казва. В същата нощ Господ каза, вземи бащиният си вол, втория вол, 7-годишният и разруши Вааловите жертвеници. Вааловите жертвеници означава, че израелтяните служиха на чужди богове. Днеска в живота ти какво може да има, което да те води в живота ти? Ако е алкохола, той ще отдалечи от Бога. Ако е цигарите, ще отдалечат от Бога. Ако са трева, наркотици, машинки, неща, които те отдалечава от Бога. И Бог казва на Гидеон, вари ги събори, махни ги тези неща. И казва, за същата нощ Господ му казва, вземи бащиния си вол, демек с вола, с едно теле, да върши с въжета, да може да събори този идол, да бъде разрушен. Разруши Вааловите жертвенник, който се намира при баща ти, и съсечи ашерите, която е при него. И после на върха на тази скала издигни жертвенник на Господа твоя Бог. Както Бог е редът, и вземи втория вол и го принеси за всеизгаряне, като използваш дърветата от ашерите, която ще съсечеш. И вижте сега. И така Гидеон взе 10 души от слугите си и направи както Господ му каза. Може ли да кажем амин тук? Важно ли е днеска това, което Господ ти казва, да го направиш? Важно е, братко и сестро. Гидеон, този човек, който имаше страх в него, отеснение, притеснение, не знаеше, не разбираше, в един момент Бог, когато дойде, имаше общение с Господа. Бог му казва, не бой се, аз съм с тебе. Бог казва, не бой се. Аз ще направя така, че ти ще можеш да направиш това, което е моята воля. И така Гидеон взе 10 души от слугите си, направи както Господ му каза, но понеже се страхуваше от бащиния си дом, значи страхуваше се от бащиния си дом, израелтяни, ще кажем вярващи, но може да искат да го спрат, да направи това нещо. Днеска може да има вярващи, ще кажат, брат, гидки ли се? Пуши се, брат. Голяма работа сега, пастора дедът, той не те знае. Петък доди, зависи на каса бира. Кой те е видял? Никой не те е видял. Защото имаше хора от израелтяните, които не искаха да пускат Гидеон да направи това. Той го направи през нощта, скрито. А той иска да ги избави от греха, да не служат на други богове. Защото този Вааловият жертвенник, Ваал, това е друг чужд бог. А Бог искаше само израелтяните, вярващите, да се покланят само на Господа. И казва, страхуваше се от бащиния си дом и от градските жители. Не го направи през деня, а през нощта. Нямаше подкрепа.
2000 души армия на Израил, а мадианците са много повече от тях. Искам да скъся, защото не знам колко ще ми стигне времето. И казва, че Бог дойде при Гидеон, изпраща го да воюва против мадианците, против Мадиан. Само да погледна 36 стих. И Гидеон каза на Бога: ако искаш да освободиш Израил с моята ръка, според както си казал, ето аз ще сложа руното вълната на Хармана. Ако падне роса само на руното, а цялата почва стане суха, тогава ще знам, че ще освободиш Израил от моята ръка. Знаете ли какво означава тук тези думи? Означава, че той иска от Бога потвърждение. Казва: Господи, ако ти искаш чрез мен да освободиш, казва, искам някакъв знак да ми дадеш. Ето това означава да искаш от Бога убеждение. Господи, ти искаш ли да бъде това твоята воля? И той казва в 37 стих, пак още веднъж: ето аз ще сложа руното вълна на Хармана, ако падне росата само на руното, а цялата почва остане суха, тогава ще знам, че ще освободиш Израил с моята ръка, според както си казал. Така и стана. Чувате ли, брата и сестри? Гидеон казва: Господи, ако ти искаш да освободиш чрез мене, искам руното, ще го кажем, сено е този парцал, нали, така е това нещо, ще го сложа и тук, навсякъде да е мокро, обаче това нещо, този парцал тук, да остане сух. Той почва да иска от Бога знак, Бог да му говори. И казва словото, какво казва долу, где четохме? И казва в 38 стих. Така да биде, тук малко превода и друг, вижте какво казва в словото, моята Библия, вижте какво казва. Така и стана. Навсякъде е вода, всякъде е вода, дига парцала е сух. И после казва, продължава в 38 стих, като стана руното на сутринта, той изтиска руното, ще освободиш Израил. Значи тук говориш първо за почвата, че да остане суха. Да. Така и стана. Както стана рано, сутрин той изтиска руното и той от него повече роса. Събра се пълен с леген с вода. Гидеон каза на Бога: не се разгневявай против мен. Аз ще проговоря само още веднъж. Нека опитам, моля ти се, само още веднъж с руното. Но сега нека остане сухо само руното, а по цялата почва нека падне роса. Тоест, сега е това вече правилно, което казвам. Навсякъде имаше вода. Втория път, когато поиска, и дигна, и сухо беше. Словото казва сухо беше. Означава, че двата пътя тези знаци, които искаше Гидеон от Господа, и Бог му отговори точно според неговото очакване. Днеска, братко и сестро, ти можеш да искаш от Господа да имаш лично взаимоотношение с Господа, да имаш твои убеждения да имаш. Не само да чакаш от някого, самия ти да знаеш кой е Господ в живота ти. Да имаш убеждение чрез Неговото Слово. Да имаш убеждение това какво Бог е направил в твоя живот. И когато Гидеон поиска тези неща, Гидеон каза на Бога, 40 стих, и същата нощ Бог направи така. Само руното остана сухо,
а по цялата почва падна роса. 7 глава, 2 стих. И Господ каза на Гидеон: народът, който е с тебе, е твърде много. Мадианците са много повече от израелтяните. Израелтяните са 32 000. И Бог идва на Гидеон и му казва: вие сте, казва, много. А хората от среща са 10 пъти повече. Според вас нормално ли е това нещо? Може ли един човек да тръгне срещу 10 души, например? Кажеш, те са много, 10 души. Добре, или ще кажем, 4 души срещу 20 души. И Бог идва и казва: ви сте 4, ама много сте. Как 4 души срещу 20 души? Много сте, казва. Трябва, вика, да са... И Господ каза на Гидеон: народът, който е с тебе, е твърде много. Не мога да предам мадианците в ръката им, да не би да се възгордеят Израил против мене, да кажат: моята ръка ме избави. Господ казва, че да не би израелтяните, като победят, да кажат: ние победихме без Господа. Да не се възгордеят, казва. И така, сега иди разгласи на всеслушание пред народа следното: който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от Галадската планина. И от народа се върнаха 22 000 души и останаха само 10 000 души. Който, вика, се страхува, трепери, вика, нека, вика, да си замине. Защото на друго място Словото казва, че страхът е нечист дух. А Бог казва, че Бог ни е дал дух на сила и себевладение. Когато искаш да служиш на Господа, трябва с дух и истина да служиш на Господа, без да се страхуваш. Но хората, които бяха с Гидеон, в тях имаше страх, щом се заминават тук, ето виждаме. Бог казва: този, който се страхува, трепери, мисли за живота, за семейство, за децата си, мисли за себе си. И в 4 стих втори път Бог идва при него. И вижте какво казва пак в 4 стих. И Господ отново казва на Гидеон: людите пак са много. Не е нормално просто, нали? Толкова много народ срещу тях, те са 32 000, пак са малко. И после Бог казва, нали, остава 10 000 и пак казва: пак сте много. Но Господ каза на Гидеон: хората пак са много. Заведи ги при водата и там ще ти ги присея. Водата, вика, закарай ги на водата. И там ще ги присея. За когото ти кажа този да отиде с теб, той нека отиде с теб. А за когото ти кажа този да не идва с теб, той нека да не отива. Тук вече Бог казва на Гидеон кой да бъде с него и кой да не отива с него. Бог почва да присява. И надолу казва: и Гидеон заведе народа при водата. Господ каза на Гидеон: всеки, който пие с езика си от водата, както лочи куче. Знаете кучето как пие вода, нали? С езика си. Него да оставиш отделен, но по същият начин отдели и всеки, който коленичи, за да пие. Броят на тези, които лочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше
300 мъже, а останалите от народа коленичеха, за да пият вода. Тогава Господ каза на Гидеон: чрез тези 300 мъже, които лочиха, ще ви избавя и ще предам мадиамците в ръката ти, а останалия народ нека си отиде всеки от дома си. Чрез 300 души. Бог дава по какъв начин той как да разбере. Чрез 300 души. И в 17 стих искам да прочетем директно там. И да обърнем внимание на този стих, брата и сестри. Защо беше цялото това? Казва, брат, дяколи, на какво искаш да кажеш? Демек, 32 000, 22 000 земна, 10 000, 300 души. И накрая в 17 стих, вижте какво казва, брата и сестри. Четохме, че Исус трябва да бъде основа в живота ни, нали? Четохме, че там казва, който слуша моите думи и ги изпълнява. Четохме ги това, нали? Първо Коринтяни четохме 3.11, че друга основа не може, но само основата трябва да бъде кой? Исус Христос. Четохме, че Гидеон имаше страх. Гидеон не знаеше как да постъпи, какво да направи, но имаше взаимоотношение с Бога. Бог дойде и му каза: няма страшно, аз съм с тебе. Но просто като погледна хората, които са с Гидеон, чакай сега. Аз ще ти кажа кой ще бъде с теб и кой няма да бъде с теб. Защото има хора, които могат да дърпат назад. Хора, които няма да могат да извърши, защото ще кажат, ние победихме, ние направихме. А Бог казва, искам тези, които са верни, за да може да прославя името си. И днеска Бог търся много брата и сестри, много хора, които чрез тях да изяви себе си Господ. И вижте в 17 стих какво казва, което 2 дена така му докосва. И им каза, тук Гидеон обръща се към войниците, брати и сестри. Гидеон казва, гледайте мене какво правя аз, правете и вие същото. Когато стигна до крайните части на стана, още веднъж казва, чуйте, брата и сестри, каквото правя аз, това направете и вие. Амин. Два пъти казва, правете това, което правя аз. Ако бяха онези хора с него се обърнем, казват, правете каквото правя аз, другите, които бяха с него, щяха да му кажат, карай си както ти искаш. Ние си знаем. Бяха с страх, с слабости, бяха с други неща. Затова днеска, чрез този стих, Бог иска да ни каже, че Бог търси да има Исус да бъде основата в нас. И търси Бог в нас да имаме покорство. Да имаме това покорство, че когато следваме нашият Господ, Той е основа в живота ни, канара в живота ни, понеже любим Господа и изпълняваме Неговото Слово, и казва, гледайте ме, каквото правя и аз, правете и вие. Ако тези хора не правеха това, което правеха Гидеон, нямаше да победят, брата и сестри. И днеска Бог иска да има хора, които да бъдат в единство. Да има хора, които да бъдат в съгласие. И ако днеска нашия пастор, може да се изправиш, пасторе, за малко. Ако нашия пастор днеска е Гидеон, и той казва, правете това, което аз правя. И аз идвам, и аз казвам, да правим това, което пастора казва. И аз, когато се обърна към хвалението, и аз когато кажа, правете това, което аз правя. Означава, че хвалението зад мене трябва да прави това, което аз казвам. Понеже пастора казва на мен, аз ще кажа на хвалението, ние ще кажем на църквата. Защо? Защото Гидеон така казва. И вижте какво казва надолу.
Гледайте мене. Каквото правя аз, правете в същото и вие също. Когато стигне до крайните части на стана, каквото направя аз, това правете и вие. Когато засвири тръвата, аз и всички, които са с мен, тогава засвирете и вие с тръбите и от всички страни около стана и извикайте за Господа и за Гидеон. Амин. За Господа и за Гидеон. Благодаря ти, пасторите, държа на крака. За Господа и за Гидеон. Много ме благослови този стих, брата и сестри. Да ви кажа, той каквото четох до сега, чаках и този стих да го прочита. Но за да стигнем до този стих, ние първо трябва да разберем кой е основата в живота. Бъди от мъдрия строител, братко и сестро, днес. Бъди от този мъдрия строител, който избери Исус да бъде в живота ти. Избери Исус да бъде основа в семейството ти, в децата ти, в теб. Исус да бъде основата. И когато Исус е основа в живота ти, каквото и да дойде, няма да се поклатиш. Когато Исус е в живота ни, тогава казва Той: не бой се, аз съм с тебе, казва. Но вижте този стих. Гледайте, каквото правя аз, правете и вие. Бог не иска това нещо в нас. Каквото правя аз, правете го и вие. Един от псалмите, който казва: ето колко е добро брате да бъдат в единство, казва Словото на Бога. Защото там тече онова миро, което течеше по Ароновата брада. Там Бог е приготвил благословение. Амин. Така че Бог, знаете историята, те победиха, дигнаха с каните, с факлите, с тръбите, зацвириха 300 души. От самия шум, който чуха, мадианците се оплашиха. Може да го прочетем в 21 стих, брат. И докато всеки стоеше, чай съм да го видя. Докато всеки стоеше на мястото около стана, целият стан се разтича, като викаха и бягаха. Мадианците почнаха да се плашат, да бягат. Защото когато израелтяните засвириха с 300 тръби, Господ обърна мече на всеки човек според ближния му в стана. Душманар бири не взе баща да дреме. Тези, които тръгнаха срещу Гидеон, само тръбите, какво става? И почнаха да са един срещу друг. Нямаше нужда дори да тръгват срещу тях. Но всичко това защо стана, брата и сестри? Всичко това стана защо? Защото Бог, по-точно Бог каза на Гидеон: аз съм с теб. А Гидеон изпълни нещата, които Бог искаше от него. Искам пак само да отворим това. Отвори, брат, пак в 6 глава 25 стих. Защото много пъти ние четем само 300 души, Гидеон победи, Гидеон направи това, Гидеон направи така. 25 стих, виж какво казва. Когато Бог му казва: аз съм с теб, ще ти помогна, и ще го казва: в същата нощ, четохме ги, пак искам да го четем. В същата нощ Господ каза, Той му дава задача, преди голямата задача. Бог му каза: вземи бащиния си въл, втория въл и 7-годишният, да съсипи валове жертвенник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерите, която е при него. Да събори чуждите богове, да изобличи израелския народ. В 27 стих казва: и така Гидеон взе 10 души, 10 верни души, 10 души взима верни от слугите си и направи както Господ му каза. Бог видя, че той ще изпълни това, което Бог му дава. И след това вече той му, по-нататък отново това, което четохме, почна да разпределя вече Бог войската за него. Защото Бог искаше чрез него Бог да се изяви.
Амин. Бъдете благословени, брата и сестри. Нека Божието Слово да ви благослови. Това Слово наистина чрез Святия Дух да дойде разбиране в нас. Това Слово наистина да даде осъзнаване в нас. Защото в 17 стих това, което четохме там, където казва: и им каза: гледайте на мене, каквото правя аз, правете същото. Когато стигна до края на частите настана: каквото направя аз, това направете и вие. Това означаваше да имат покорство към Гидеон, това, което той казва. Така че нека Исус да бъде основа в живота ни. Исус да имаме взаимоотношения с нашия Господ чрез Божието Слово и наистина да бъдем покорни на това, което Бог иска да направи чрез нас. Бог да ви благослови, Божията ръка да бъде върху всеки един от нас. Искам накратко само да се помоля за това Слово. Татко Святи, благодаря Ти за Твоето Слово. Благодаря Ти, Господи, за всичко, което прави в живота ни. Благодарим Ти, Господи, наистина, че това Слово, което споделихме днеска, Татко, да бъдеш основата в живота ни. Че друга основа няма, че освен Теб, Исусе, друга основа няма. Но Ти си основата в нашия живот. И понеже казва: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Затова, Татко Святи, Гидеон имаше слабости, но Ти имаше взаимоотношения с Гидеон. Ти му зададе задача и той изпълни тази задача, Господи. След това, Господи, Ти му каза с кои хора да отиде. Това означава, че беше чувствителен към Святия Ти Дух и извърши Твоята воля според Твоето намерение. Така че, Татко, днеска нека да извършим ние волята Ти, Татко. Благословено да бъде Твоето свято име. Благославям моите брати и сестри, Твоята благодат да почува върху тях. Господи, кой каквото е фанал, кой каквото е разбрал от това Слово, да даде плод в него. В името на Исус Христос. Благославям тялото Христово и Ти отдавам цялата слава. Велик си, достоен си да приемеш цялата слава. В името на Отца, Сина и Святи Божий Дух Ти отдавам цялата слава. Амин. Благодаря Ти, Господи, за Твоето Слово. Бъдете благословени, брати и сестри. Пастори. Амин. Хайде нека заедно да кажем амин. Амин. Когато ние кажем амин, означава, че наистина ние сме съгласни с това Божие Слово. Разбираме, че това Слово се говори към нашата вяра. За да може наистина, защото ние, както направи Гидеон, за да може да разбере дали Бог е с него. Наистина, ние сме усетили, разбираме силата на Господа. Знаем, че Бог е с нас. Така ли е? Тръчеком шу. Гидеон nasıl anlayabilmesi için ki Tanrı onunla ki gerçekten Tanrı ona konuşuyor. O diyor ki 2 defa bir şey yaptı. Hani bizim sözümüzden post. Biliniz ne demek post? Böyle hani eskiden deri. Değil mi? Değil mi? Onun Türkçesini de az bir şeydi. Anlatayım size. O yani emin olması için ki Tanrı ona konuşuyor, ki Tanrı onunla o istekte bulundu. Onu yani bu olacağı giysi ya da posu koysun ve istesin Tanrı'dan her tarafa çiğ yağsın ve sadece o koyduğu şey kuru olsun. İkinci defa da dedi ki yani sadece o ıslak olsun ve bütün tarafı kuru olsun. Ve точно da öyle oldu. Buradan emin olabilir ki Tanrı onunla beraber. Biz de çok eminik ki İsa Mesih ne zaman onun huzuruna geliyor, dua ediyor, istiyor.
ve cevap alıyor. İsa Mesih ne kadar mucizeler yaptık hayatımızda, değil mi? O zaman burada imanlayık. Zaman almayacağız. Kardeşimiz bize nasıl anlattıysa o şekilde kutsal kelama göre bugün o bereket için teşekkür ettik. Biliyorsunuz ben biraz geç kaldım. Belki de diyebilirsiniz ne için ya da ne oldu öyle. Bugün belki bilmeyenler lazım gidelim lütfen safine kadar. Çünkü bugün Hasan kardeşimizin, Diyakon Hasan'ın kız torunu bugün hani hastaneden çıktı ve istediler lütfen safine gidelim pristav yapmaya, çocuk Tanrı huzuruna getirmeye. Konuştan biz de oradaydık, Rosen de oradaydı. Dedim Rosen'inki toplantıyı başlar çünkü ben geç kalacağım. Orada biraz geç kalındı. Şükür Rabbe güzel bir zaman geçirdik. Tanrı huzuruna kızın adı Ester. Ester'i Tanrı'nın huzuruna eriştirdik. Ve böylece bu güzel kız Tanrı'dan verildiği gibi Tanrı huzuruna da erişti. Şimdi ben bugün istiyorum sorayım. Aramızda olabilir kişiler hani ilk defa geliyor. Ya da geliyor ama daha tövbe etmemiş. Mesih'i kurtarıcı olarak hayatına kabul etmemiş. Şu anda eğer birisinin bir kararı varsa hani dinleyici olarak ama şu anda istiyor artık hayatını İsa Mesih'e versin. Onu şu anda yapabilir. Varsa öyle biri aramızda İsa Mesih'i kurtarıcı olarak hayatına kabul etsin. Onu şu anda elini kaldırarak yapabilir. Var mı? Rosenetisi Gorel'ın vermiş ki znaš. Bugün imanlara konuşmuş demek. Amin. Biz de seviniyor Rab için. Gerçekten hani Rabbimiz kullanıyor kardeşimizi bu şekilde. Bu güzel müjde imanımıza kadar yansıyor. Şimdi Rabbin bedeninden ve Rabbin kanından alacağız. Biliyorsunuz ki bir araya geldiğimizde İsa Mesih diyor ki beni anmak için bunu yapın. Ama diyor ki bir araya geldiğinizde. Öyle sevdi ki çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki biricik oğlunu verdi, biricik oğlunu verdi, biricik oğlunu verdi. Biricik oğlunu verdi, biricik oğlunu verdi, biricik
Sonsuzlarca yok olmasın, sonsuzlarca yok olmasın, ancak sonsuz yaşamalısın, ancak sonsuz yaşamalısın. Amin. Sen gökten indin gökyüzüne, Rabbi sen köle oldun bizim için, Rabbi sen gökten indin bu yeryüzüne, Rabbi sen köle oldun bizim için, Rabbi